जिस दा आप संगतां ने पाठ सरवण कीता है। बिलावल राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी दा ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 820 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं अपना आसरा बनाया हुआ है, आसरा मनिया है। अपने इष्ट दे अगे डंडौत की है, वंदना की है, अपने इष्ट नूं ही नमस्कारां कीतियां हन। ते आप दे इष्ट तो ही वारने बलिहारने जाते हैं। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है। आधार का अर्थ होता है आसरा। प्राण जो साडे शरीर के अंदर सुवास चल रहे हैं, इन्हों भी प्राण आखते हैं। वैसे मनुख के अंदर प्राण नाभि के अंदर हैं। साडा जिहड़ा जीवन है, जो असी बाहर वेख रहे हाँ, जिहड़े तत्त बाहर ने वो सारे दे सारे तत्त अंदर भी उस तरह मौजूद ने। बाहर असी पानी वेखते हैं, साडे शरीर के अंदर भी पानी है, जल है। जदों शरीर के अंदरों पानी की कमी होती है, फिर सानू प्यास लगती है। उस कमी नूं असी पानी पी के पूरा करते हैं। श्वास लैने हाँ, इहदे नालों बाहरों सानू हवा मिलती है, पवन मिलती है। प्राण ने जो ये साडी नाभि दे अंदर मौजूद ने, इन्हां दे नाल ही साडे शरीर की सारी क्रिया चलती है। जदों ये प्राण निकल जाते ने ते फिर शरीर जिहड़ा इहदियां सारियां क्रियावां हौली हौली रुक जांदियां हन। नाभि तो ही मनुख का शरीर बनिया है। इस नाभि के अंदर प्राण मौजूद ने। जदों असी शरीर छड्डदे हां ते ये नाभि खुल जाती है, इहदे विचों प्राण निकल जाते हैं। प्राण पंखे उड़ जाते हैं ते मनुख जिहड़ा इहदा शरीर एक मिट्टी का तोदा जिहा बन के रह जाता है, होर कुछ भी नहीं। वो जो प्राण रुके हुए ने अंदर, जिन्हां दे नाल सानू जिंदगी मिली है, उन्हां दा आसरा प्रभु परमात्मा है। मेरी गल समझ आ गई नहीं। साडे अंदर नाभि दे विच प्राण ने, ते ये प्राण जिहड़े ने उस प्रभु परमात्मा दे आसरे दे नाल अंदर टिके हुए ने। जदों प्राणी शरीर छड्डदा है, नाभ खुल जाती है, प्राण निकल जाते हैं। जदों प्राण अंदरों निकल गए तो शरीर जिहड़ा ये फिर एक मिट्टी का तोदा बन के रह जाता है। ये प्राण रुके किंदे आसरे ने? प्रभु परमात्मा के आसरे रुके हुए ने। उस वाहिगुरू के आसरे दे नाल ये प्राण अंदर रुके हुए ने। जिहड़ा मनुख अभ्यास करके जिउंदे जी इन्हां प्राणां नूं, इस नाभि नूं खोल लैंदा है, उसनूं बदे मुक्त आखिया जाता है। जिवें भगत कबीर जी का शब्द आउंदा है, जे मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। भगत जी कहते हैं जिहड़े प्राणां दे निकल जाण तो ये जग जिहड़ा है ये डर रहा है, उन्हां प्राणां नूं कढना असी सिख लिया। भाव मरना असी जिउंदे जी सिख लिया। ते जे वेखीए मनुख नूं जदों मरण की जाच आ जाती है, उस तो उपरंत अगे जिहड़ा रस्ता है ना, वो परमात्मा का है। मैं थोड़ी जी खेचला करांगा कि आप संगतां नूं गल दी समझ आ जावे। धन गुरबाणी के अंदर कई दृष्टांत मिलते हैं, पर करिए कि सानू उन्हां दी समझ नहीं। धन गुरु महाराज जी का फरमान है, जे तो प्रभ मिलने का चाहो सिर तल तली गली मेरी आओ। इहदा अर्थ है भी जे तू परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा है ना, पहलू मरण की जाच सिख ला। जदों तू मरण की जाच सिख लेगा तो उस तो अगे फिर जिहड़ा सफ़र रह जाना है वो परमात्मा का है। जदों तक तेनू मरण की जाच ही नहीं आई, तेनू मरना ही नहीं आया, मरना किवें है, तो उदों तक
ਤੂੰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਭ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਟਕਰਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਪਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਆਖੀਏ। ਬੇਨਤੀ, ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੰਡੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਓ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗਿਆਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ, ਵੱਡੀ ਸੋਝੀ, ਵੱਡਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ
ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡੰਡੌਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਹਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਠਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਨੂੰ। ਬੈਠਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਵਤ ਜਦੋਂ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਿਤਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਦੀਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਸੋਵਤ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿਤਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗੀ ਤੇ ਸਹਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਥਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਤੋਂ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਤੁਝੀ ਆਗੇ ਸਾਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਗ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਲ ਮੰਡਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਰਥ। ਵਿਅਰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਾਇਆ ਆਖੇ, ਇਹ ਅਜਾਇਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ। ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮਹੀ, ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਧਨ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨਾ ਦਾ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ, ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬਲ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੇਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਮ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਣ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਸਰਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਣੀਐਤ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭ ਤੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੋਹੇ ਮਗਨ ਪਤਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਐਸੇ ਮਨ ਹੈ ਵਿਸਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੋਹ ਮਗਨ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਸੰਗ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਨਾਹਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੇ ਵਿਸਾਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੋਵੇਂ ਤੁਕਾਂ ਰਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਕਾਂ ਰਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਗਨ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਤ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਪਤਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੇ ਵਿਸਾਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੰਚ ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਗ੍ਰਾਹਜ ਕੀਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਚ। ਸੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਗਰਾਜ ਬੁਰਕੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੰਚ ਵਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੰਚ ਵਿਖਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚ ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਗ੍ਰਾਹਜ ਕੀਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਲੈ ਗ੍ਰਾਹਜ ਕੀਨੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡੋਲ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਰਤ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਸੰਤੋਖ
ਤਾਰਨ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸਰੀ ਗੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰੀ ਅਸੁਰ ਗੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਖਸ਼। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂ ਲਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਰਤ ਨਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਰਤ ਨਿੰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਅਸਰੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਆਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਬਦਾਰਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਧੀਰਜ, ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਪੰਜ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਸਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ। ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਪਾਪ। ਸੱਚ ਵਰਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਪੱਸਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪੱਸਵੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਚ ਬਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਆਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਧਾਰਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਤੇ ਕਾਢ ਲੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਾਰ ਪਰੇ ਤੁਮ ਸਾਰਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ। ਇਨ ਤੇ ਕਾਢ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਰ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਸਾਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਤਾਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਤਾਰਨ। ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਰੰਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਬਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਇਸ
ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੰਕ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਕ ਤਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਬਰਿਆਈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਤਾਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲਿਓ ਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਈਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।